نصیب ہوتی ہیں گھر میں یا جہاں بھی نیاز ہو، کیونکہ میں نے دیکھا ہے آپ نیاز کو بڑی اہمیت دیتے ہیں اور اہتمام پر اہتمام، اہتمام پر اہتمام۔ ہم آئے دن آپ کے مدنی گلدستے ویڈیو کلپ دیکھتے ہیں کہ آپ نے ماشاءاللہ فلاں بزرگ کی فاتحہ کی تو نیاز کی تو اِرسال ثواب کیا، کچھ نہ کچھ کھانا آپ کے سامنے موجود ہوتا ہے۔ تو میں نے یوں محسوس کیا کہ آپ کو ٹھیک ٹھاک رغبت ہے اس عمل سے، اور یقیناً اس میں آپ اپنا اور امت کا فائدہ دیکھتے ہوں گے۔ کچھ اس معاملے میں رہنمائی فرمائیں۔ گھروں پر ماشاءاللہ ایک تعداد ہمیں دیکھ رہی ہوتی ہے، یہاں ہمارے کئی اسلامی بھائی موجود ہیں، تاکہ ہم بھی اپنے آپ کو اس کا عادی بنائیں۔ اللہ اکبر۔ فرعون نے سر اٹھایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی سرکوبی کے لیے تشریف لے آئے۔ نمرود نے سر اٹھایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی سرکوبی کی۔ تو یوں بعض اوقات، یہ میں سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ بعض اوقات بعض ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ اس میں اللہ پاک جس کو توفیق دے۔ تو اب ایک اس طرح کا وسوسوں کا یہ دور ہے، یا رسول اللہ کیوں کہتے ہیں، تو یا علی کیوں کہتے ہیں، تو یا غوث کیوں کہتے ہیں، تو 11ویں کیوں کرتے ہیں، تو 12ویں کیوں کرتے ہیں، تو جلوس میلاد کیوں نکالتے ہیں، تو یہ کنڈے کی نیاز کیوں کرتے ہیں، تو وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کا ایک دور چل پڑا ہے۔ تو دعوت اسلامی کو اللہ پاک نے ان نیکیوں کو باقی رکھنے کے لیے جو جائز کام تھے اور مسلمانوں کے جنہوں میں وسوسے شیطان ڈال رہا تھا، اس کو دور کرنے کے لیے دعوت اسلامی کو ایک ذریعہ بنایا ہے اس دور میں۔ علماء اہل سنت بھی یہ کام کر ہی رہے تھے اور کر رہے ہیں، یہ دعوت اسلامی بھی کر رہی ہے، اور دعوت اسلامی جس لیول پر کر رہی ہے وہ بھی آپ کے سامنے۔ تو یوں جہاں مطلب یہ کہ نیاز یوں ہے، نیاز گناہ ہے، نیاز حرام ہے، نیاز بدعت ہے، تو نیاز شرک ہے، تو وہاں ہم نے نیاز 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 کرنا شروع کر دیا۔ نیاز حلال ہے، نیاز جائز ہے، نیاز برکت والا ہے، نیاز میں ثواب ہے، نیاز میں کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرام نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، ایصال ثواب حدیثوں سے ثابت ہے وغیرہ، ہم نے یہ بتانا شروع کر دیا۔ یہ ساری کہانی ہے، سمجھے؟ فیضان نیاز جاری رہے گا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ نماز نہیں، وہ نماز بچہ بچہ جانتا ہے، نماز بچہ بچہ جانتا ہے، فرض ہے۔ نماز کے بارے میں کسی کو وسوسہ نہیں آتا، یعنی کوئی ایک بھی مخالف نہیں ملے گا کہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے، کہ جس نے نماز نہیں پڑھنی چاہے کہا اس کو تو سارے اپنی برادری سے نکال دیں گے کہ تو مسلمان نہیں ہے، تو ہے ہی کافر، تو نماز کو فرض نہیں مانتا ہے نا، وہ تو ایک فائنل ہے۔ لیکن نیاز کا معاملہ کچھ اور ہے۔ نیاز کو کوئی نہیں مانتا، اس کو ہم کافر نہیں کہیں گے کہ یہ اسلام سے نکل گیا، لیکن ایک مطلب اللہ نے ایک چیز کو جائز قرار دیا، شریعت نے منع نہیں کیا، اب اس میں کیوں مطلب ایسی وہ کریں؟ تو اس لیے نیاز جائز ہے، تبرک ہے، صرف یہ ایصال ثواب کی صورت ہے۔ دیکھو ہم دادی ماں کا کیا کرتے ہیں، انتقال ہو گیا ہے، ہر سال ہم بولیں گے دادی ماں کی برسی ہے، دادی ماں کا فاتحہ ہے، میرے والد صاحب کا فاتحہ ہے، میرے والد صاحب کی برسی ہے، والد صاحب کی نیاز ہے، دادی ماں کی نیاز ہے، یہ ہمارے ہاں رائج نہیں ہے۔ اور کسی ولی اللہ کا ہوا، بزرگ کا ہوا، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ بھائی ان کا سالانہ عرس ہے، یہ ہے برسی ہی، لیکن ایک احترام کا لفظ یا رسپیکٹ کا ورڈ آ گیا کہ عرس، یہ بزرگوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ اسی طرح سالانہ فاتحہ یا ہمارے دادی ماں کا فاتحہ ہے، اسی فاتحہ کو بزرگوں سے جب نسبت ہوئی تو ہم نے اس کو کہتے ہیں نیاز، احتراماً۔ آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ انشاءاللہ کہ آپ چھوٹا ہوگا بچہ، اس کو کہیں گے بیٹے بیٹھ جاؤ، ہاں بھائی آپ بھی بیٹھ جائیے، اور اگر کوئی عالم صاحب نظر آئیں گے، کوئی پیر صاحب نظر آئیں گے، کوئی بزرگ نظر آئیں گے، آپ بھی تشریف رکھیے، سب کو ایک ہی آپ کہہ رہے ہیں بیٹھ جاؤ تشریف رکھیے، سب کے معنی ایک ہی ہیں، لیکن الفاظ میں فرق ہے، خالی الفاظ کا فرق ہے۔ تو اسی طرح وہ فاتحہ کے معنی اور نیاز، یہ احتراماً نیاز کہتے ہیں، بات یہ وہی ہے، تو یہ ہم نیاز کرتے ہیں، یوں سمجھ لو۔ وہ ہے نا کہ
जितना के दबाओगे उतना ही हम उभरेंगे। वो एक मुहावरा अरबी का, अल इंसानु हरीसुन अला मा मुनिआ, इंसान उस बात का हरीस है जिससे उसको रोका जाए। तो जब यानी कोई नियाज को रोकने वाला आएगा तो हम बोलेंगे अच्छा अब तक तो साल में एक बार करते थे, अब 2 बार करेंगे। तो वो फिर अगर जोश में आएगा रोकने पर, तो हाँ जा 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 हर महीने करेंगे नियाज। तो यूं हर महीने गोस्मा की नियाज हम लोग करते ही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इसको फरोग भी दे रहे हैं। तो ये 16 आने जायज है, ये इसाले सवाब है नियाज करने में। हमारा सवाब कहीं भी नहीं जाता, हमारा सवाब बढ़ जाएगा। फिर हम किसी को तोहफा दें, है ना, हम किसी आम आदमी को तोहफा दें तो वो हो सकता है तोहफे के बदले कोई तोहफा दे देगा। और हम किसी बुजुर्ग को तोहफा दें, कोई हजरत अपने इमाम साहब हैं, खतीब साहब हैं, कोई आलिम साहब हैं, इनको तोहफा दें तो भले तोहफे के बदले वो जाहिरी तोहफा नहीं देगा, लेकिन वो हो सकता है इतना कह दें जज़ाकल्लाह खैरा, ये बहुत बड़ा तोहफा है। हाँ अच्छा नहीं है, बहुत बड़ा तोहफा, आपको क्या पता। जज़ाकल्लाह खैरा माने अल्लाह आपको बेहतरीन जजा दे। तो एक आम आदमी ने अगर जज़ाकल्लाह कहा और एक नेक आदमी, परहेजगार आदमी ने जज़ाकल्लाह कहा, बहुत बड़ा फर्क है। आपका बच्चा बीमार है, आप ये गोदी में उठाकर मस्जिद का दरवाजे पर खड़े हैं तो इंतजार कर रहे हैं, किससे दम करवाएंगे? अच्छा एमएनए साहब गुजरे, इनको बोलेंगे एमएनए साहब दम कर दो, ना ना आप देखेंगे नहीं। अच्छा देखेंगे, मैं दम का नहीं बोलेंगे। अच्छा काउंसलर, नहीं इसको भी नहीं बोलेंगे। अच्छा कोई चौधरी या जमींदार, कोई वडेरा नंडेरा कोई भी गुजरेगा, क्या उसको बोलोगे दम कर दो? नहीं, इमाम साहब को आने दो। इमाम साहब आएंगे तो बिल्कुल यानी रोनी सूरत, इमाम साहब सारी रात न सोता है न सोने देता है, जिद बहुत करता है, इसकी अम्मी की भी तबीयत खराब हो गई है, ये आप ऐसा दम करेंगे ये सही हो जाए। ये गिड़गिड़ाएंगे किसके सामने? इमाम का साहब के सामने। इसको आपको बता के एमएनए ने दम किया तो हो सकता है बच्चे का रासा दम निकल जाए, और इमाम साहब दम करेंगे तो हो सकता है जाता हुआ दम पलट कर आ जाए। इमाम साहब है ना, आलिम है, मुफ्ती है। तो इस तरह मतलब शेख है, पीर है, बुजुर्ग है, नेक है। तो हम मतलब यानी कि जो दम करवाते हैं इसमें भी बड़ा मतलब यानी कि समझने की बात है, गौर करने की बात है। तो इसी तरह वो आम फातिया में और नियाज में फर्क है। तो हम जिसको ये नियाज तोहफा होता है, हम इसाले सवाब का तोहफा हमारे सुल्तानुल औलिया मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम को पेश करेंगे तो बाजार वो हमें जाहिरी कुछ भी नजर नहीं आएगा कि ये भी कुछ हमको कोई पैकेट भेज दें। वो चाहे तो भेज भी सकते हैं, मैं तो मानता हूँ ये भेज सकते हैं, समझे, लेकिन आमतौर पर ये नहीं भेजते, इस तरह नजर नहीं आता। लेकिन इनका दिल खुश होगा, और इनका दिल जब हमने खुश कर दिया मौला अली का नियाज करके तो जन्नत से कम पर इंशाअल्लाह डन भी नहीं होगा। वो अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारी सिफारिश करेंगे कि ये मेरा आशिक था, ये नियाज करता भी था और नियाज करवाता भी था, इसको तो जन्नत में मुझे ले जाने दो, तो इंशाअल्लाह बेड़ा पार होगा। आप करो तो सही यार, कि शरण तो कोई इसमें मना है ही नहीं, कोई नुकसान भी नहीं है। अब मतलब हम खुशियों के मौके पर कितने डिशे करते हैं, शादियों में कितनी डिशे पकाते हैं, कोई किसी को दलील नहीं मानता। वलीमे में कितनी डिशे करते हैं, खूबसूरत कीमती हाल, और करोड़ों रुपए बाद लोग कर लेते हैं खर्चा। हाँ करोड़ों, लाखों तो अब नॉर्मल हो गया खर्चा। ये हाल में और वली में जो होते हैं ना, 15 डिशे, 35 डिशे, 17 डिशे, पता नहीं कितनी डिशे करते हैं। कभी किसी के वहमो गुमान में नहीं आया कि यार चलो वलीमा सुन्नत है, अगर सुन्नत की नियत किसी ने की और वाकई सुन्नत भरा माहौल दिया उसने कि सुन्नत ही है, वो ऐसा वलीमा किया, तब भी ये इतनी डिशे क्या सुन्नत है? तो किसी को बस पसंद नहीं आता, खाओ पियो जान बनाओ, समझे, खाने में मजा आता है। तो मेरे भाई, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वलीमे किए, सबसे बड़ा वलीमा न 15 डिश का था, न 12 डिश का था, न 17 डिश का था, एक बकरी,
سب سے بڑا ولیمہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا اپنی شادی کے بعد، تو وہ ایک بکری کا سب سے بڑا ولیمہ، ورنہ دیگر ولیمے اس سے بھی ظاہری طور پر وہ کم غذاؤں کے تھے، لیکن کائنات کے ساری غذاؤں سے یہ بڑے تھے یہ ولیمے برکت میں۔ تو یوں مطلب کیوں وسوسے پالتے ہو یار؟ جب اپنی شادیوں میں اپنے گھروں میں مہمان آتا ہے تو ہزاروں روپے ہم سامنے رکھ دیتے ہیں غذا، تو مولا مشکل کشا کی نیاز میں کیوں کتراتے ہیں؟ غوث پاک کی نیاز کرتے ہوئے کیوں کتراتے ہیں؟ غریب نواز کی نیاز کرتے ہوئے کیوں کتراتے ہیں؟ صحابہ کرام اور اولیاء کرام اور اہل بیت اطہار کی نیازوں میں کیوں کتراتے ہیں آپ؟ خوب نیازیں کریں، انشاءاللہ روزی میں بھی برکت ہوگی، خوب پھلیں گے پھولیں گے، بیماریاں دور ہوں گی، آفتیں اور مصیبتیں دور ہوں گی، آتی بھی آفتیں مصیبتیں راستے میں راستہ بدل دیں گی۔ ہو سکتا ہے کسی ایسے کے گھر میں گھس جائیں کہ جو نیاز کو برا بھلا کہتا ہے، اپنے کو پتہ نہ چلے۔ اس کا ایک اور بھی وسوسے کی کاٹ فرما دیں کہ آپ جو کہہ رہے تھے وہ ہو سکتا ہے کسی کوئی اور ادھر ادھر سے آ جائے، آتی تو رہتے کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، کہ بھائی اللہ کے نام پر کھاؤ نا، یہ غیر اللہ کے نام پر کیوں کھاتے ہو؟ اب اللہ کے نام پر کھائیں، اللہ کے نام پر بریانی کھائیں، اللہ کے نام پر جردہ کھائیں، اللہ کے نام پر کھیر کھائیں، گائے بکرا اللہ کے نام پر کھائیں، یہ غیر اللہ کے نام پر آپ گائے بکرا نے کھیر نے جردہ نے بریانی کیوں کھاتے ہو؟ تو اب اس کو آپ کیا تھوڑا سا بتاؤ نا، یہ تو اس کا بھی کوئی علاج نکال دو نا۔ یہ شادی کارڈ میں کیا لکھتے ہو؟ اللہ کے نام کی 35 ڈشیں پک رہی ہیں، غریبوں کا داخلے پہلے ملیں گے اور مالداروں کو بعد میں، ایم این اے کو لائن میں لگائیں گے، وزیر کو تو گھسنے نہیں دیں گے، ایسا لکھتے ہو اپنے کارڈ میں؟ وہ کارڈ چھاپنے والا چھاپے گا بھی نہیں۔ تو کہاں مطلب یہ کہاں لکھتے ہو کہ اللہ کے نام کا ولیمہ ہو رہا ہے، اللہ کے نام کی شادی کی دعوت ہے، میرے بچے کا عقیقہ ہے آ جانا، میرے بیٹے کی شادی ہے آ جانا، میری بیٹی کی شادی کی آپ کو دعوت ہے اتنے بجے پہنچ جانا کھانے کے لیے۔ تب کوئی مطلب کسی کو اللہ یاد نہیں آتا یار، اور نیاز جو واقعی ہے یہ اللہ کے لیے، اس میں آپ مطلب الفاظ مانگتے ہیں ہم سے، یہ الفاظ بھی بولو ساتھ میں۔ تو کسی کو آج تک دیکھا آپ نے یا غوث کہہ کر نوالا اٹھایا ہو، یا علی کہہ کر وہ روٹی توڑی ہو، یا امام جعفر صادق کر کے کنڈا منہ پہ رکھا ہو؟ اوکے، کسی کو نہیں دیکھا ہوگا۔ ہم تو بسم اللہ پڑھ کر ہی کھاتے ہیں یار۔ یہ غوث پاک کی نیاز، حضرت علی کی نیاز، تو امام حسین کی نیاز، تو خواجہ غریب نواز کی نیاز، تو امام جعفر صادق کی کھیر پوریاں، یہ سب اس سے مراد ہے کہ ان کے ایصال ثواب کا یہ کھانا ہے۔ کھیر پوریاں ہی شرط نہیں ہے، اور کھانا بھی آپ ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ ایک مسلمانوں میں رائج ہو گیا کھیر پوریاں، حرج اس میں بھی نہیں ہے، منع یہ بھی نہیں ہے۔ جیسے ولیمہ بریانی کے بغیر ہوتا ہی نہیں ہوگا، میں نے تو جہاں تک بریانی تو ہوتی ہوگی، یہ تو مین ڈش ہے نا، تو اب ولیمے میں بریانی کا اہتمام ہی کیوں، التزام ہی کیوں، کہ بغیر بریانی کا کوئی ولیمہ نہیں خالی ہوتا۔ کبھی دعوت آپ کی بریانی کے بغیر خالی نہیں ہوتی، قورمے کے بغیر خالی نہیں ہوتی۔ تو آپ کو قورمہ بریانی مبارک، ہم کو امام جعفر صادق کی کھیر پوریاں مبارک۔ ماشاء اللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مگر یہ تھوڑا سا اور بھی ایک مسئلے کا حل نکال دے کہ یہ جو پھر جو قربانی کے دن آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ میری امی جان کا بکرا ہے، تو یہ میری پھپھی جان کا بکرا ہے، تو میرے بھائی کا بکرا ہے، تو میری بہن کا بکرا ہے، اور یوں مطلب ہے۔ اچھا بعضوں کا تو ہمارے جو مرحوم ہو جاتے ہیں ہم کہتے ہیں یار ان کے لیے میں قربانی کر رہا ہوں، میں ان کے لیے، تو یہ ساری باتیں وہاں یاد نہ آئیں اور یہ ساری باتیں یہاں یاد آئیں، اس میں کیا کوئی پرابلم ہے؟ کیا تکلیف کدھر کا ہے؟ پیٹ میں درد ہوتا ہے، تو مجھے ایک پرانا قصہ ہے جو پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ایک دوست تھا میرا، دعوت اسلامی سے بہت پہلے کی بات ہے، اور اس آدمی کو بھی جانتا ہوں، وہ بھی ہماری بدقسمتی سے ہماری برادری میں ہی تھا۔ تو اب ظاہر ہے کہ بہترین کوٹھی بنگلہ واش روم بھی ہوتے ہیں اس میں، بہرحال کچرا دان بھی ہوتے ہیں، تو ایک تھا بیچارہ، بس گمی ہوئی تھی اس کی۔ تو یہ اسلامی بھائی جو تھے اس وقت کے میرے دوست تھے، تو بولا ایک بار میں 11ویں شریف کی نیاز کی گائے ہم کو کسی نے دی تھی، شاید اس نے نیاز کرتے ہوں گے، وہ مل کے لڑکے کرتے نا نیاز، تو میں نیاز کی گائے لے کر آ رہا تھا، تو وہی آدمی ٹکر گیا جس کی وہ تھوڑی ہٹی ہوئی تھی، اور اس نے بولا کہ یہ گائے کس کی ہے؟ بولا کیوں؟
घोषपा की गाय है, ये इसको जानता होगा ये लड़का, घोषपा की गाय, ना 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 ना, तोबा तोबा, शिर्क हराम, ये उसने वो अपनी बोली बोलने लगा। वो खैर ये लड़का बेचारा चला गया, बोला मैं चला गया, नहीं ये बोला। इत्तेफाक से बकरीद आई, यही आदमी इत्तेफाक से गाय लेकर आ रहा था, बड़ा जानवर एक लेकर आ रहा था। तो मैंने, उसका नाम भी मुझे याद है उस आदमी का, मैं एहतियात नहीं ले रहा हूँ, और उसके इंतकाल को तो शायद बरसों गुजर गए, अब कोई समझ भी नहीं सकता। वो मेरा दोस्त भी अब पता नहीं जिंदा या नहीं है, मुझे नहीं पता। वो होती है कोई 60 साल पुरानी बात कर रहा हूँ मैं, 60 45 50 55 साल पुरानी तो बात होगी है। तो उसका नाम लेकर उसने, फिर भी एहतियातन नाम नहीं लेता मैं, तो उसने इसका नाम लेकर बोला कि गाय किसकी है, तो को मिजी है, मेमन, दोनों मेमन थे, क्यों, तो मेरी गाय है। तो उसने बोला मैंने रस्सी पकड़ ली शायद, अब मैं अपने ही थोड़ा हिसाब से बता रहा हूँ कि है शिर्क हराम, आपकी कहां से हो गई, अल्लाह की है। तो वो जो थे उसके पास कोई उसका गालिबन जवाब नहीं था, सटपटा गए वो। तो यूं मेरी माँ की तरफ से बकरा, मेरे ये बाप की गाय, तो ये मेरा बकरा, तो मेरा ऊंट, तो ये सब चले। जहां मेरे मुर्शिद गौस पाक का नाम आया तो पेट में दर्द शुरू हुआ, मौला अली का नाम आया तो और एक ठन पेट में पैदा हो गई, गरीब नवाज का नाम पड़ा तो दिमाग घूमने लगा। तो ये है कि नसीब अपने अपने, अल्लाह हमारे नसीब अच्छे करे कि हम वलियों के कदमों से ही वाबस्ता रहे, क्योंकि हमारे जो उलमा ने हमको सिखाया, हमारे मशाइख ने, हमारे पीरों ने सिखाया, हम तो उन बुजुर्गों के गुलाम हैं कि जो ये चीजें करते थे और इन चीजों के करने की तरगीबात देते थे। हमारे आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के दामन से हम तो वाबस्ता है, ये हमको, ये इनकी किताबों में सब है ये, और ये सब अल्लाह और उसके प्यारे हबीब के फरामीन के बिल्कुल रोशनी में, कोई अपनी तरफ से कुछ भी आला हज़रत ने नहीं कहा, ये सब शरीयत के दायरे में रहकर हमारी यानी कि वो तफहीम हुई है, हमको समझाया गया। माशाअल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता जहाँ फरमाए। मुखालफत होगी माशाअल्लाह, यानी आपकी ये जो बातें हैं, इससे यूं नतीजा निकलता है कि किसी का नियाज के ताल्लुक से, नियाज का लफ्ज सुनकर किसी का दिमाग घूमता है, और तो कोई नियाज को सुनता है तो झूमता है, तो यूं झूमता झूमता मदीना मदीना। अच्छा, अब इंशाअल्लाह, अब जैसे मैंने आज जो बोला है ना, हो सकता है सोशल मीडिया वाले बात जो होते हैं उनको काम मिलेगा, तो ये कुछ लिखेंगे बोलेंगे तो वो बहुत सारे जो है ना इनको नोचने के लिए पहुंच जाएंगे सोशल मीडिया पर, न्याज के नारे ये होते हैं ऐसे। तो यूं मतलब किसी को छेड़ेगा भी ना हमको तो न्याज ज्यादा आम होगा। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ना छेड़ने में याफियत है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद आज आपकी वजाहत के बाद शायद 15 रजबुल मुरज्जब को खीर पूड़ी बढ़ जाएगी, शायद जिनके घरों में नहीं बनेगा तो वही बनेगा, ये थोड़ा लग रहा है यूं। इंशाअल्लाह बच्चे बनवाएंगे अम्मी अबू से जिद करके, न्याज हमको खीर पूरी खानी है आज। अल्लाह जिसको तौफीक दे, हमने तो जब से होश संभाला है, मैं अपनी बात कर रहा हूं, बचपन से हम कुंडे वगैरह बाद में सुने मैंने, कुंडे शायद उर्दू वाले बोलते होंगे, हम खीरज पूरी, जी आता है, हम मेमनी में खीरज पूरियों, तो खीरज पूरी देखिए, परसू दीजिए अट्टे जी पूरी न खीरज, चावल न दूध चीनी ये इस तरह बनाते हैं। परसूदी का आटा, हम लोग मैदे के आटे को हमारी मेमन ठेठ मेमनी में परसूदी का आटा बोलते हैं, परसूदी अट्टो, ये हमने बचपन से सुना हुआ है। और ये हमारे यहाँ मतलब ये क्या है, खीर पूरी हमने जब से होश संभाला है खीर पूरी देखी है, इमाम जाफर सादिक का नाम सुना है, गौस पाक का नाम सुना है, 11वीं शरीफ का नाम सुना है, समझे, ये सब हमने अपनी मतलब ख्वाजा साहब की चिट्ठी, ये बचपन से मतलब जब से होश संभाला हमने सुना है, ये हमारी मतलब घुट्टी में पड़ गई है, ये मौत भी नहीं छुड़ा सकती हमसे इंशाअल्लाह। ये अकीदत है, ये मोहब्बत है। इमाम हुसैन का नाम मैं उस वक्त से जानता हूं जबकि इनका नाम मुझे लेना नहीं आता था, अब भी नहीं आता, लेकिन अब तलफ्फुज तो कम से कम बोल लेता हूं।
उस वक्त तलफ़ुज़ भी नहीं बोलना आता था इमाम हुसैन, बस वो नाम लेता था मैं, और जिस तरह लेता था उसको मैं बोलने भी हिम्मत नहीं है। यानी मेरा तस्वर ये होता कि फुला, तो यूं बोलता था अपने बचपन में अपनी जबान में। अब वो जबान कैसी होगी उस वक्त, मेरी उम्र कितनी होगी अब अंदाजा लगा सकते हैं। उस वक्त से हम अहले बैत की मोहब्बत हमारे अंदर डाली गई है, हमारी घुट्टी में, नस नस में अल्हम्दुलिल्लाह अहले बैत की मोहब्बत, सहाबा किराम की मोहब्बत, औलिया किराम की मोहब्बत, अंबिया किराम की मोहब्बत, अल्लाह और रसूल की मोहब्बत अल्हम्दुलिल्लाह हमारी घुट्टी घुट्टी में। शैतान किसी और को जाकर तड़ियां देना, इंशाअल्लाह हम तो आका के सदके में, आका के करम से क्या होगा, बागे जन्नत में मोहम्मद मुस्कुराते जाएंगे, फूल रहमत के झड़ेंगे, हम उठाते जाएंगे इंशाअल्लाहुल करीम। इंशाअल्लाहुल करीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजबिन व शअबान वबल्लिगना रमदान। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मैं तो पंजे तने का गुलाम हूँ, मैं तो पंजे तने का गुलाम हूँ, मैं तो पंजे तने का गुलाम हूँ। मैं फकीर
माशाअल्लाह माह रजब की बरकतें जारी हैं और दावत इस्लामी के दीनी माहौल में सहरी इज्तिमात की भी क्या खूब रौनकें हैं। आइए आपको एक सहरी इज्तिमा के कुछ मनाज़िर दिखाते हैं। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। दीदार हक दिखाएगी ऐ भाइयों नमाज, जन्नत तुम्हें दिलाएगी ऐ भाइयों नमाज। हर लम्हा गुनाह की कसरतो भर मार है, गलबा-ए शैतान है और नफ्स बद अतवार है। अल्लाह का महीना सुनो आ गया रजब, रहमत कबूलियत का अबर छा गया है अब। अल्लाह का महीना, अल्लाह का महीना, अल्लाह का महीना, अल्लाह का महीना। अजर का वक्त हो गया, उठो ऐ गुलामान मुस्तफा, उठो। कब से यहाँ सहरी इज्तिमा हो रहा है? माशाल्लाह ये तकरीबन 5 साल हो गए हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। सहरी माशाल्लाह मैं कहता हूँ कि हर घर में और हर मस्जिद में होनी चाहिए। बहुत ये एक उम्दा अमल भी है और बहुत अच्छा अमल है। रुकन शुरा ने बयान माशाल्लाह बहुत अच्छा फरमाया। जवानी में जो इबादत है उसके बहुत फ़ज़ाइल उन्होंने बयान किए और इंशाल्लाह मेरी भी नीयत बनी कि इंशाल्लाह मैं अपने अमाल का जायज़ा लेते हुए अपने आप में बेहतरी इंशाल्लाह लाने की कोशिश करूँगा। मैं यही अर्ज़ करूँगा कि जितने भी नौजवान हैं जो मुझे सुन रहे हैं वो दावत इस्लाम के मदनी मौज से वाबस्ता रहें, इंशाल्लाह उनको दुनिया आखिरत की भलाइयाँ नसीब होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल आशिकान रसूल की दीनी तहरीक दावत इस्लामी के माह के इस मदनी माहौल में रजब के महीने में, शबान के महीने में अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल कसीर आशिकान रसूल सहरी का एहतमाम करते हैं, रोज़ा रखते हैं। कुर्बान जाइए मेरे शेख तरीक़त तमील सुन्नत पर कि उन्होंने इस पुरफतन दौर में एक ऐसी सोच दी, एक ऐसा जहन दिया कि नौजवानों को अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल इस राह पर लगा दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 4000 के करीब सहरी इज्तिमात का सिलसिला हो चुका और 32,000 से ज़ायद अल्हम्दुलिल्लाह आशिकान रसूल ने सहरी की साद हासिल की। और ये मदनी चैनल के नाज़रीन ये अपने सूबे की कारकर्दगी बता रहे हैं। अगर ओवरऑल पाकिस्तान की कारकर्दगी देखेंगे तो जो हमने लास्ट सैटरडे बयान की थी तकरीबन 24,000 से ज़्यादा सहरी इज्तिमात हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और दावत इस्लामी को एजाज़ है कि इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह कसीर आशिकान रसूल जो है माह रजब के आते ही रोज़े रख रहे हैं। अल्लाह पाक इस मुबारक महीने की बरकत अता फरमाए। और जिस तरह आज न्याज का एहतमाम का हमने जिस तरह ये सिलसिला किया था तो ये भी एक बड़ी नसीब की बात है कि बाद आशिकान रसूल का ये मामूल देखा है कि वो इस तरह की न्याज का जब एहतमाम होता है तो बड़ी खुश दिली के साथ वो अपना हिस्सा जो है वो मिलाते हैं। और दावत इस्लामी के माहौल में अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी तादाद ये जो लंगर तकसीम होता है तो ये देखा जाए कि ये खाने वाले कौन, तो ये वो हैं जो माशाल्लाह रोज़े भी रख रहे हैं, काफ़िलों में भी सफ़र कर रहे हैं, दीनी कामों में भी मसरूफ़ हैं और इस तरह से आकर यहाँ नेकी के माहौल में शामिल हो जाते हैं। दावत इस्लामी के लंगर रज़विया के हवाले से भी आप ज़रूर इसमें दावत इस्लामी के साथ ताउन फरमाएँ। और न्याज का एहतमाम अगर आपने करना है और आप चाहते हैं कि आपकी न्याज का भी एक सिलसिला शुरू हो जाए तो मदनी चैनल पर वक्तन फ़वक्तन लंगर रज़विया के अकाउंट जो है वो जारी होते हैं, आप उसमें अपनी रकम जमा करा सकते हैं। तो यहाँ पर न्याज़ों का सिलसिला जो है वो मुस्तकिल रहता है। तो इंशाअल्लाहुल करीम आपकी रकम भी ऐसे ही न्याज में शामिल हो सकती है। मदनी मुज़ाकिरा, मदनी मुज़ाकिरा।